બોલો શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત રૂપાને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. સંધ્યા સુમરન આરતી ભજન ભરોસે દાસ, मनसा वाचा कर्मणा पायो जब लग घट में प्राण. श्री गुरु ने पाए लागू प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू करे कृपा गुरु जी गोविंद गाइए, बीजू काई न मांगू प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू. दौपदेश सदा सुखकारी, जय मन निरमल थाय. काम क्रोध लोभ मोह ममता, विकार सगलो जाय. प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू. संतनी संगत सदा गुरु सेवा, और सकल ब्रह्म त्यागी. जन्म मरण और आवागमन रहित, हरिचरणे अनुरागी. प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू. अनहद शब्द सहेज धुनि उपजे, चरण कमल नीच वासा. चार पदार्थ दिए गुरु मेरे, गावत जन रोहि दासा. प्रथम पहलो श्री गुरु ने पाए लागू. रुम झुम गोविंद आवे, हरि हरि हाथ वे अनमुख मोरली बजावे. देवकी के आंगना में तुलसी को बड़वो, हरि जसोमती आंगना में खेलो प्यारे ललना. दूर खेला जीना जारे दोटावाना, हरि सांझ पड़े ने घेरे आओ प्यारे ललना. जुमना के निरति राधे न चरावे, हरि गोवर्धन कीरे संगे नीरा कतावे. कल कबीर मेरो रोवन सोगावना, हरि तीन लोक रमीरा रे भ्रष्टावना. रुमा झुमा गोविंद आवे. परब्रह्म पद्मनाभ पुरुषोत्तम पेरे रहिए, हरिया विगत गोविंद चंत सार करो श्रीपति गणिए. हरि चतुर्भुज श्यामला न साई रंगधर सोहामनोए. हरि रुवाडलो वैकुंठरा, यदुश्रितारण दामोदरोए. हरि निरंजन निराकार निकलंक पुरुष हाराए. हरि गाइए द्वारे तारा, यश्यामल वरण सोहामनोए. हरि सेवो समरत सा, रपार जे हनु कोई न वलयोए. हरि सोइए छेरे आविना, सवासय पे वैकुंठ दणिए. हरि माधव मुकुंद मोरा, रमादेव सोहामनोए. हरि भक्ति मुक्ति दाता, नारायण छेरे निरामलोए. सदा साई रंगधर सुविचार, पार लोकाणया तमाई. अवावे गमलाई समवा, रतारण त्रिभुवन टलवलोए.
જીવડો મોયો છે કલ્પનામાં યકાલીને કાલે રે જીવા ચાંપિયો એ હરલિયા નાલા હે કેમ રે ઉષા સદો સ્વામી સરંગ ધરો એ સદા વૈષ્ણવ મન રે ઊંચા આનંદ અંગે રે ઉલટ્યો એ ભલે આવ્યા પરબ્રહ્મરા યવાલુ વૈષ્ણવ જન્મ પાર્યું એ હરનો વરત્યો જય જય કા રસાર બોલો ને હવે સમોદરું એ હરનો આવ્યો રે મન વિસવા સપાસ છૂટ્યા રે ચોખાનંદાય બાપ ઘેર ઘેર વાળી કુંઠવા સદા સતો મારા વિનવો એ ભલે આવ્યા પર બ્રહ્મણા સમરતા દાણીને સંતો સેવિયાય આરતી રે બંદી છોડ સમરતા કીરે પાવન નામ મુગત હોય જીવકી આરતી કર પૃથ્વી પાવદાર સતયુગ મેરે સત શબ્દ પ્રકાશાય રતિ કર જુગ પ્રગટે આય ત્રેતા રઘુપતિ નામ ધરાવે આરતી કર મુખ મંગલ ગાવે દ્વાપર મેરે કૃષ્ણ નામ ધરાવે આરતી કર બાંધી રે હરિ કલ જુગ માય કબીર પ્રકાશ ચારો રે યુગ ધરો એક શરીરા જન જ્ઞાની ઉપદેશ કબીરાનંદ આરતી હર પારી જનાય મેરે પ્રાણાયાધાર સંતો દર્શન મેરે ત્રણતા પરિવાર જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાખ પાક મલી ભોજન પાવો સંત સંગત મારી અના ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન તા બલ્લે બલ્લે જાય આનંદ આરતી હર પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર આદિ અનેકાનાદિ તું સ્થાવર જંગમ તારું તે તું ગરવો ને તારું નામ સકલ સંત સો તુજ પરણામ ઇન્દ્રિતના અપરાધ પરણામે પાછા ફરે કરત ન લાગે કાય મૂરખ મન સંસો કરી વિનતી હૈ નિજ દાસ કી સુનિયો દીન દયાલ દાસ આપનો જાણ કે સદગુરુ હોય કૃપાલ मैं सेवक हूँ समरथ का कबहु न होय आकाश जो पवित्र नारी रहे ताए पति को लाज बहु बंधन में बांधिया एक बिचारा जीव अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे पीर નામદેવ કબીર પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી જીવનજીના બાલ ગોપાલ વૈષ્ણવ અને રામ કબીર જય જય શ્રી રામ સમરો રામધન સાજો રામી જન કો આગે વાજો રામી ગાઓ રામી ધ્યાવો રામ સને નિજ મન લાવો રામી સેવા રામી પૂજા રામ સમાન દેવ નહીં દૂજા राम भक्ति मुक्ति के दाता राम लक्ष्मण भरत के त्राता भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई रघुपति महिमा कौन जाई राम नाम धन अनंत पारा राम नाम शिव हृदय धारा
राम नाम पूरण अविनाशी, राम कहता जम काटे फांसी। राम करणी बहुत बड़ाई, राम नाम संतन सुखदाई। राम चरण की मारा को, रसना राम स्वान राखो। रामी माता पिता कुल देवा, रामी सुमरण रामी सेवा। राम नाम तो सबसे न्यारा, राम निरंजन ज्योता पारा। रामी संतन माही विराजे, रामे अवधुरई माँ गाजे। रामी सायर सेतु बंधायो, रामे जाकर बंद छुड़ायो। भक्त हित के कारज कीनो, धनुष बाण कर सार गलीनो। रामे पुत्र को बार उतार्यो, अपनो कार्य आप समार्यो। दशरथ सीता लई आए, रामचंद्र साधु मन भाए। सीताराम की कीर्ति गाओ, सीताराम को शीर्ष नमाओ। सीताराम के दर्शन आए, लंका राज विभीषण पाए। राम नाम प्रेमे सुगावे, बहर्योनि संकुष्ट न आवे। रामे सखा रामे साथी, राम नाम ले उग्र्यो हाथी। रामे जन प्रहलाद उगार्यो, रामे तो हिरणाकश मार्यो। रामे दास कबीरो गार्यो, रामे द्रौपदी को काज सार्यो। पीपा नामे रसायन पीनो, परशुराम तो नामे जीव्यो। नाम देवे नामी गायो, त्रिलोचन गर नामे जाव्यो। रंका वंका रामानंदा, पायो पूरण परमानंदा। धनासनैनो दास विचारा, रामी जीवन रामी उदारा। जय देव परमानंद सुरदासा, अनंत कोट राम जी के दासा। आदंत मध्य राम जोई, राम नाम चित राथो रोई। राम मंजरी राम जी की माला, राम कृपालो दीन दयाला। रागो चेतन जीवन राम, संतन के पूरण काम। राम नाम धन सा चलियो, प्रहलाद की नो सहाय। रागो चेतन यो कहे, संतो सागर तरी जाय। कथा की तरह धन संतन माई करे प्रवेश। रागो चेतन नित कहे, सोई उत्तम देश। राम मंजरी नित पड़े, मंजन होत शरीर। रागो चेतन यो कहे, रघुवीर श्री रघुवीर। सदगुरु संदेश मोह करे, कचा बचा सब आओ। नाम चिंतामणि जीवना, जे भावे सो पाओ। कुशल तुज परिवार, शिव भजन मतनो। श्यामल वर्ण सुजान, जाचक बन तो जीवनो। राम गोविंद। રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો આજે ભક્ત મિલન અને ભક્ત મિલનની અંદર આપણે જે નવલકથા લીધી છે સિદ્ધાર્થ નામની, એ નવલકથાનો આગળનું જે ચેપ્ટર છે, આઈ થિંક કન્ટિન્યુ જ રાખીએ છીએ. જે ચેપ્ટર આપણે ગયા વખતે ચાલતું હતું એ ચેપ્ટર નંબર 6 બનતા સુધી લોકોની વચ્ચે. અને આ જગ્યા ઉપર સિદ્ધાર્થ આવીને ઊભો છે અને આપણને ઘણી બધી વસ્તુનું ઓબ્ઝર્વેશન થાય છે. પ્રેમજીવન મહારાજે પણ આપણને ગયા વખતે વાત કરી હતી ખાસી ડિટેલમાં કે સિદ્ધાર્થ ક્યાં આગળ અટકેલો છે, એની યાત્રા ચાલુ છે, પણ એ ક્યાં સુધી પહોંચ્યો છે, અટક્યા કરતા રાઈટ વર્ડ ઇઝ એ ક્યાં સુધી પહોંચ્યો છે અને એને ક્યાં પહોંચવું છે. આપણે જીવનની અંદર લોકો ઘણા બધા નામ આપે છે. કોઈ પ્રભુ કહે છે, કોઈ ભગવાન કહે છે, કોઈ એને સ્પિરિટ કહે છે, કોઈ જુદા જુદા નામે, કોઈ જુદી જુદી દ્રષ્ટિએ દરેક આ પરમ તત્વની સામે જોવે છે. ઘણા લોકો એને ચૈતન્ય તરીકે જોવે છે. અંગ્રેજીમાં એને લોકો લાઈફ ફોર્સ તરીકે કહે છે કે ભાઈ લાઈફ ફોર્સ. જીવન જીવવાની જે ગતિ છે એ ગતિ કોક જગ્યાએથી આવે છે. કેટલાકને બંધિયાર જીવન ગમતું હોય છે તો ફક્ત બંધિયાર જીવનની અંદર કુવાના દેડકાની જેમ સેટલ થઈ ગયેલા હોય છે. કેવું ચાલે છે? બસ રૂટીન ચાલે છે. સવાર સાંજ એક જ. એમની અંદર ઝાંખીને કદાચ જોયું ન હોય, આગળ કંઈક વિચાર્યું ન હોય, અને જેને આપણે કન્ટેન્ટ કહીએ છીએ કે કોમ્પ્લેસન્ટ કહીએ છીએ, એ કન્ટેન્ટ કે કોમ્પ્લેસન્સી એની અંદર આવી જતી હોય છે.
અને કન્ટેન્ટ કે કોમ્પ્લેસન્સી આવે એટલે જે છે એમાં એ સુખી છે, એ લિમિટેડ વસ્તુ છે, એમાં એ બેસી રહે છે અને પોતાનું જીવન પૂરું થઈ જાય છે. ત્યાં આગળ કદાચ આપણને સવારનું એક પ્રભાત્યું છે, જાગરે જંજાલી જીવડા યહ તો મેલા હાટકા નામનું પ્રભાત્યું આવી જાય અને જીવનમાં કંઈક આપણને તેજીનો ચમકારો દેખાય, કંઈક તક આવે અને આગળ વધવાનો વિચાર કરીએ. સિદ્ધાર્થના જીવનમાં બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે જ્યારે હતો ત્યારે એને બધું એક્વાયર કરી લીધું. બ્રાહ્મણ પદું બહુ સરસ રીતે એ નિભાવી શકે એમ હતો. એનું જીવન પણ જે રીતે આપણામાંના મોટા ભાગના જે રીતે જીવન જીવે છે એવી રીતે પોતાનું જીવન સુખીથી એ વિતાવી શક્યો હોત. પણ એની અંદરનું જે લાઈફ ફોર્સ છે, એની અંદરનું જે ચૈતન્ય છે, એની અંદરની જે જિજ્ઞાસા છે, એ જિજ્ઞાસા એને એવું નથી કરવા દેતી. એના મા બાપની પરમિશન લઈને ન મળી તો રાહ જોઈ, એને ધીરજ રાખી, પરમિશન લઈને એ નીકળી પડ્યો, સામાનોની વચ્ચે ગયો. સામાનોની વચ્ચે પણ એને જે લેવું હતું બધું લઈ લીધું અને છતાં પણ એને લાગ્યું કે ના, આ જગ્યા પણ મારી શક્તિને ડ્રેઇન કરી રહી છે. ઇટ ઇઝ ડ્રેઇનિંગ માય સ્પિરિટ. અને જ્યારે એને એવું લાગ્યું કે અહીં આગળ મારો સ્પિરિટ ડ્રેઇન થઈ રહેલો છે, મારી લાઈફ ફોર્સ ઓછો થઈ રહ્યો છે, તે ઘડીએ એને સામાનોને પણ છોડી દીધા. એમની જ વિદ્યા એમની સામે વાપરી. એ લોકો નતા જવા દેતા. એમની જ વિદ્યા એમની સામે વાપરી અને એ ત્યાંથી નીકળી ગયો. અને ત્યાર પછીથી બુદ્ધને મળે છે અને બુદ્ધને મળ્યા પછીથી એને ખબર પડે છે કે ઉપદેશથી પણ કશું થવાનું નથી. પણ બુદ્ધ પહોંચી ગયેલા હતા એ એને ખબર પડી ગઈ. બુદ્ધે પોતાનો રસ્તો પોતે કરી લીધો તો એ પણ એમને ખબર પડી ગઈ. બુદ્ધના સ્મિતની અંદર શું રહસ્ય છે એ પણ એને ખબર પડી ગઈ. અને એ બધી ખબર પાડીને એનો મિત્ર ગોવિંદ ત્યાં રોકાઈ ગયો. એની ચિંતા કર્યા વગર એ આગળ વધી જાય છે અને એમને આનંદ થાય છે કે ચાલો, ગોવિંદે જીવનમાં એક નિર્ણય તો પોતાની જાતે પોતાના માટે લીધો, પોતાનો રસ્તો લીધો. સાચો હોય કે ખોટો હોય એ નું જજમેન્ટ સિદ્ધાર્થ લેતો નથી. એ તો ચાલ્યો જાય છે. એ તો પોતાની જર્ની ઉપર ચાલ્યો છે. એની નજર બીજા શું કરે છે એની ઉપર નથી. અને એમ કરતો કરતો જુદા જુદા અનુભવ લેતો નદીના કિનારે જઈને વાસુદેવને પણ મળે છે. ત્યાર પછી એ નગરમાં આવે છે. નગરમાં આવીને કમલા નામની જે વેશ્યા છે, ગણિકા છે, એની સાથે એને પ્રેમના પાઠ શીખવા છે. અને પ્રેમના પાઠ પણ જે દ્રષ્ટિ કમલાની પાસે જતા દરેક પુરુષની હોય છે એના કરતા સિદ્ધાર્થની દ્રષ્ટિ કંઈક જુદી હતી. એ કમલાને પ્રેમની દેવી તરીકે જ માનતો હતો. બીજા બધા કદાચ કમલાના દેહને જોતા હોય, પણ આ તો કમલાની પાસેથી પોતાના કઈ રીતનો પ્રેમ મને મળી શકે તેમ છે. સાચા પ્રેમની એને ઝંખના હતી અને એના માટે એ પ્રેમની દેવી હતી. તો જ્યારે એ કામાસ્વામીને મળે છે, કારણ કે કમલા બીજા લેવલ પર, કમલા ભૌતિક સુખોની અંદર હતી અને આને લાઈફ ફોર્સ, આને જીવન જાણવું હતું, જેને જીવનનું રહસ્ય કહી શકાય, મિસ્ટિઝમ ઓફ લાઈફ કહી શકાય, એ આને જાણવી હતી. તો એ જાણવા માટે કમલા કહે છે, ભાઈ તારે મારી પાસે આવીને બેસવું છે તો સારા કપડાં જોઈશે, અત્તર જોઈશે, તારા બૂટ સારા જોઈશે, તારે મારા માટે મોટી મોટી ગિફ્ટ લાવવી પડશે. એટલે જે લાઈફસ્ટાઈલ કમલાની હતી એ લાઈફસ્ટાઈલમાં સિદ્ધાર્થને આવવું પડે એવું હતું. એના માટેના પૈસા જોઈતા હતા. એટલે કામાસ્વામી નામના એક વેપારીની સાથે એનો સંબંધ થાય છે. હવે જેવી રીતે આપણે ભૂતકાળની અંદર સિદ્ધાર્થનો મિત્ર ગોવિંદ અને સિદ્ધાર્થ એ બેને આપણે કમ્પેર કર્યા હતા. બંનેના પર્સનાલિટી, બંનેના ગુણ આપણે જોયા હતા. એવી જ રીતે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર કામાસ્વામી અને સિદ્ધાર્થ બેને જોવાના છે. સિદ્ધાર્થ એક મનુષ્ય તરીકે જીવનની અંદર કંઈક પામવાનો પ્રયત્ન કરતો મનુષ્ય છે જે સ્થગિત નથી થઈ ગયેલો. બીજી બાજુ કામાસ્વામી છે કે જે એસ્ટાબ્લિશ્ડ બિઝનેસમેન છે, પણ એ જગ્યા પર સ્થગિત થઈ ગયેલો છે. એની નજરમાં બિઝનેસ એટલે નફો કે નુકસાન, અને નુકસાન થાય તે સહન ન કરી શકે. એને ફક્ત નફો જ જોઈએ, પૈસાનો જ નફો જોઈએ, બીજું કશું એને પડેલી નહીં. જ્યારે બીજી બાજુ સિદ્ધાર્થ ના માટે બીજા મનુષ્યની સાથેના કનેક્શન એટલા જ મહત્વના, તંતુ એટલા જ મહત્વના. એનો અને કમલાનો સંબંધ છે, પ્રેમ સંબંધ છે, એ પણ એને એટલો જ મહત્વનો. અને જીવનને એક રમતને લઈને ચાલેલો માણસ બિઝનેસને, ધંધાને પણ એક રમતની જેમ જ જોવે.
ખોટ જાય તો પણ એના મનમાં એટલું બધું લાગે નહીં. એ પ્રકારની જે આખી જે મેન્ટાલિટી છે, જુદી મેન્ટાલિટી લઈને સિદ્ધાર્થ બિઝનેસ કરે અને આનંદ કરે, અને એની અંદર આ બંનેની પર્સનાલિટી એકદમ તમને જુદી દેખાય. અને જ્યારે કામાસ્વામી કહે છે કે મેં જ તને બધું શીખવ્યું, તે વખતે સિદ્ધાર્થ કહે છે કે ઉભા રહો, કદાચ તમે મને વ્યાજનો દર કેટલો છે એ શીખવાડ્યું હશે, વસ્તુની કિંમત કેટલી છે એ શીખવાડ્યું હશે, પણ જીવનના ઘણા બધા પાઠ એવા છે કે જે તમને ખબર નથી ને કદાચ તમારે મારી પાસેથી શીખવા પડશે. એટલે જે પ્રકારનું એક બેકગ્રાઉન્ડ લઈને સિદ્ધાર્થ આવ્યો છે, અને જે એંગલથી કામાસ્વામી બિઝનેસને જુએ છે, જે એંગલથી સિદ્ધાર્થ બિઝનેસને જુએ છે, જે એંગલથી કામાસ્વામી જિંદગીને જુએ છે, જે એંગલથી સિદ્ધાર્થ જિંદગીને જુએ છે, ઓલ ટુગેધર ડિફરન્ટ છે. આપણી અંદર પણ સંતો કોકને જિંદગીમાં કંઈક બીજું દેખાતું હશે, ત્રીજાને કંઈક જુદું દેખાતું હશે. એક જ કુટુંબના 5 સભ્યો તો 5 સભ્યોને જીવન કંઈક જુદી જગ્યાએ દેખાતું હશે. અને આ જ વાત કરી રહ્યા છે કે ભાઈ દરેકની પોતાની યાત્રા છે. આપણે વચ્ચે હેનરી ડેવિડ થોરોની પણ વાત કરતા હતા. હેનરી ડેવિડ થોરો બહુ યંગ એજમાં ગયા, અને એ ગયા એ પહેલા એમને જીવનને સંપૂર્ણ રીતે જાણી લેવું હતું. અને જાણવા માટે એમને શું કર્યું? એ જાણવા માટે એમને એકલવાસ પોતાની જાતે ભોગવી લીધો, 2 વર્ષ 2 મહિના વાળો. અને એની અંદર એમને પોતાની જાતની યાત્રા કરી, સ્વ તરફની યાત્રા કરી. અને એની તરફની યાત્રા કરીને ડેલિબરેટ થિંકિંગ કરીને એમને જાણ્યું જે રહસ્યો જિંદગીને એમને જાણવા હતા. એમને ખબર હતી કે આ જીવન મને મળેલું છે, તો આ જીવનમાં મારે કંઈક તો પામવું છે. તો એ સંતે પોતાના જ જીવનના રહસ્યોને પોતે ઓળખ્યા, એક ઓબ્ઝર્વર તરીકે પ્રકૃતિના રહસ્યને પણ ઓળખ્યા, પોતાની જાતને પ્રકૃતિમય બનાવી દીધી, પ્રકૃતિની અંદર રહ્યા, અને પ્રકૃતિમય બનીને જે ખીલ્યા, એમના ઓબ્ઝર્વેશન અત્યારે પણ લાખો લોકોને એક આશા આપી રહ્યા છે. બહુ યંગ એજ, 40s, અર્લી 40sમાં જે ગયા, પણ હજુ સુધી પણ એમના વિચારો એટલા જ પ્રભાવિત રહ્યા છે. આખું અમેરિકા પ્રભાવિત રહ્યું છે એ વિચારોથી. એ જ વિચારોથી મહાત્મા ગાંધી પ્રભાવિત થયા, એ જ વિચારોથી માર્ટિન લ્યુથર કિંગ પ્રભાવિત થયા. તો કહેવાનો અર્થ એ છે સંતો કે જે લાઈફ ફોર્સ છે, કે જીવન જીવવાની જે તમારી ગતિ છે, જે મોમેન્ટમ છે, અને બીજો એક શબ્દ છે રિધમ, એટલે કે જીવન જીવવાનો એક લય હોય છે. એ જે લય છે અને ગતિ છે, નદીની અંદર બંને છે. તમે જોશો તો કે નદીમાં ગતિ પણ છે અને નદીમાં લય પણ છે. અને ગતિ અને લય છે એના માટે હંમેશા નદી વહેતી શુદ્ધ હોય છે, પ્યોર હોતી હોય છે. જીવનમાં પણ કંઈક એવું જ છે સંતો. આપણે નથી કહેતા સાધુ તો ચાલતા ભલા. આપણે જગદીશ મહારાજને યાદ કરવાના છે. પ્રેમજી મહારાજ પણ આપણી વચ્ચે હરે છે, ફરે છે. તો એ ચાલતા ભલાની શું છે કે ભાઈ એમની ગતિ છે, એમનો એક લય છે. એ ગતિ અને લય એમનું જીવન છે, અને એના લીધે એ જીવનના રહસ્યને પામી શકે છે. અને એવું જ કંઈક આપણો સિદ્ધાર્થ અત્યારે કરી રહ્યો છે. સિદ્ધાર્થ કયા સ્ટેજ ઉપર છે? આપણને પ્રેમજી મહારાજે ગયા વખતે કહ્યું હતું કે એ આ જગ્યા સુધી આવી ગયો છે, પણ હજુ એને પૂર્ણ સંતોષ નથી. હજુ એને પોતાની એવી જગ્યા પર નથી પહોંચી શક્યો કે જ્યાં આગળ એ અભાવ મુક્ત જીવન ને પસાર કરી શકે. એને હજુ પણ કંઈક કંઈક હજુ એને છે જીવનમાં, એને મેળવવું છે, એ હજુ એ પૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી, અને સમાધાન એની પાસે હજુ આવ્યું નથી. પણ આ એક એવો મનુષ્ય છે કે જે સમાધાન જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી રોકાવાનો નથી. એ કામાસ્વામીની સામે પણ પૈસાના લીધે સહેજ પણ દબાતો નથી, બોલે છે એની સામે, એની સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ પણ કરે છે. જીવન જીવવાના જુદા રસ્તા છે એ પણ વાતો કરી શકે છે. અને કામાસ્વામી કહે કે ભાઈ મેં જ તને બધું આપ્યું છે, સ્વીકાર પણ નથી કરતો, અને પોતાના રસ્તે એ ચાલ્યો જાય છે. અને આ ચેપ્ટરના અંતમાં એને કંઈક એક જગ્યાએ એવું લાગવાનું છે કે આ જે બિઝનેસ છે ને, એ બિઝનેસ ઇઝ અ ડ્રેઇન. આ જે ધંધો છે ને, એ મારો આ જે લાઈફ ફોર્સ છે, એ લાઈફ ફોર્સને ઓછો કરે છે. આમાં મને મજા નથી આવતી. અને આપણને ખબર છે કે સિદ્ધાર્થ કોઈ પણ જગ્યાએ લાંબુ ટક્યો નથી. જ્યાં એનું દિલ નથી માન્યું ત્યાં ટક્યો નથી. જ્યાં એને પોતાને લાગે કે મારો જે લાઈફ ફોર્સ છે એ વીકન થતો જાય છે, એ વીકન થતો જાય, નબળો પડતો જાય એવું એને લાગે છે, કંઈક ડ્રેઇન થતું હોય એવું લાગે છે,
તે વખતે એ ત્યાંથી નીકળે છે. એ બધું આપણે આગળ જોઈશું, પણ આપણે પ્રેમચંદ મહારાજ જે ક્લાસરૂમ સેશન ટાઈપ લેવાના છે એ લઈને આપણી સાથે તૈયાર છે સંતો. તો આવો આપણે પ્રેમચંદ મહારાજને આમંત્રણ આપીએ અને સિદ્ધાર્થ કયા જગ્યા પર ઊભો છે, ક્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે અને એમાંથી આપણે કયો પદાર્થ પાઠ લઈ શકીએ એની વાત આપણને કરે. રામ કબીર. પ્રેમચંદ મહારાજ આવો છો? કદાચ મહારાજ આપણી સાથે જોડાયા છે કે નહીં, એમનું નામ તો દેખાતું નથી. વિપુલભાઈ તમે છો ત્યાં આગળ, પણ મહારાજ છે? રામકવિ નરેશભાઈ, હા વિપુલભાઈ. એક મિનિટ, ટેકનિકલ ઇસ્યુ છે, સોલ્વ કરે છે. હા વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. જ્યારે તૈયાર થાવ એ વખતે કેમેરો ઓપન કરી દેજો. તમે ચાલુ રાખજો. તો આપણે આપણું જે ડિસ્કશન છે ચાલુ રાખીએ મહારાજ આવે ત્યાં સુધી. તો આ જે સિદ્ધાર્થની જે યાત્રા છે એ યાત્રાને આપણે અમુક અમુક મુદ્દાઓમાં લઈ શકીએ. દરેક ચેપ્ટર જે આપણે લીધું છે એ દરેક ચેપ્ટરને આપણે કેટલાક મુદ્દાઓમાં લઈ શકીએ. એક તો એની યાત્રા છે. એની જે યાત્રા છે એ મનુષ્ય તરીકેનો જન્મ થયેલો છે અને એની યાત્રા છે સંતત્વ તરફની યાત્રા છે. સો ફ્રોમ a normal human being to be a saint, હવે જે સામાન્ય મનુષ્ય થી સંતત્વ તરફની જે યાત્રા છે, એ સંતત્વ તરફની જે યાત્રા છે એ યાત્રાની અંદર પહોંચતો જાય છે એક પછી એક, જેને કહીએ કે પોતાના ડેસ્ટિનેશન પસાર કરતો જાય છે અને પસાર કરતો કરતો એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ પહોંચે છે. તો સંતત્વ તરફ એની યાત્રા છે. એનો મતલબ એક જ થયો કે એના પોતાના જીવનમાં કોઈક પ્રકારના ગોલ એને રાખેલા છે અને જે પ્રકારના એને ગોલ ધ્યેય રાખ્યા છે એ પ્રમાણે મનુષ્ય જીવન જીવી રહ્યો છે. એનો મતલબ એક જ થયો કે એ ધ્યેય વિહીન જીવનમાં માનતો નથી. જીવનમાં કંઈક ધ્યેય તો હોવું જ જોઈએ. ધ્યેય શું છે એને પોતાને ખબર છે. એને જીવનની જેને ઇમ્પ્લિમેન્ટ, જીવનનો પૂર્ણ સંતોષ, જેને શાશ્વત સુખ કહી શકાય, એ જીવનના શાશ્વત સુખ તરફ એની ચોક્કસ છે. માઇક ચાલુ કરવાનું છે ને. તમારું એક કામ કરો, તમારો ઓડિયો બંધ કરી દો અહીંથી અને તો ત્યાં એ- ઓડિયો ચાલુ કરો. એ હાલો, જે નરેશ. હા વિડીયો છે તમારો, હા, ઓડિયો વિપુલભાઈના પર આવે છે અને તમારો વિડીયો બીજા એક. હા, બસ આવે છે ને? હા હા આવે છે. ઓકે. આની જરૂર નહીં. માઇક અહીં છે. માઇક અહીં છે. બસ દેખાય છે ને બધું? મહારાજ બધું જ દેખાય છે અને સંભળાય પણ છે. ઓકે. તો સર્વ સંતોને રામ કબીર. સંતો આપણો સિદ્ધાર્થ ક્યાં પહોંચ્યો, એની યાત્રા ક્યાં ગઈ, એ આપણે જાણીએ. પર એક કામ કરે, હા સ્પીકર બંધ કરી દે. ભાઈ ઇકો, હા બંધ કરી દે. તો યાત્રા ક્યાં પહોંચી? તો સિદ્ધાર્થ અત્યારે કમલા
ના સાનિધ્યમાં છે, એના કબજામાં છે, અથવા તો એના નિયંત્રણ હેઠળ જીવે છે. એ કામાસ્વામીની સાથે રહીને બિઝનેસ કરે છે, ધંધો શીખ્યો, અને છતાં નરેશભાઈ અત્યારે જે વાત કરી એમ એક કામાસ્વામીને એમ કે છે કે જો તમે માનતા હોય કે મેં આને બધું શીખવાડી દીધું તો એ તમારી ભૂલ છે. તમે મને જે શીખવાડ્યું છે એ તો બહુ અલ્પ છે. બાકીનું તો મારે તમને શીખવાડવાનું છે. આ કોન્ફિડન્સ છે, અને એ કોન્ફિડન્સને આપણે આગળ જોઈએ તો સિદ્ધાર્થ અહીંયા શું લઈને આવ્યો છે? તો સૌથી પહેલા સ્વયં પ્રતિ વિશ્વાસ. તો સ્વયં પ્રતિ જે વિશ્વાસ છે એ જે સિદ્ધાર્થમાં છે એ કામાસ્વામીમાં નથી. હવે આ સ્વયં પ્રતિ વિશ્વાસ હું ઘણી વાર કહી ચુક્યો છું, અને ઘણી વાર બધાએ તમે સ્વયં પ્રતિ વિશ્વાસ એવું સાંભળ્યું છે. તો સ્વયં પ્રતિ વિશ્વાસ એટલે શું? તો સ્વયં પ્રતિ વિશ્વાસ ને આપણે બે રીતે જોઈ શકીએ. એક કે જેને આપણે કૌશલ્ય કહેવાય, એટલે કે સ્કિલ. કૌશલ્ય, સ્કિલ. આપણે સ્કિલને જાણીએ છીએ, કૌશલ્ય. કોઈ એન્જિનિયર થયો, કોઈ ડોક્ટર થયો, કોઈ વકીલ થયો, કોઈ ગાયક કલાકાર થયો, ચિત્રકાર થયો, સવિશેષ કદાચ કોઈ ગુરુ થયો, મહાત્મા થયો, જ્ઞાની થયો, તો પણ એની સ્કિલ કહેવાય. એ સ્કિલ છે. ઉપદેશક થયો, મારા જેવો ઉપદેશક, હું ઉપદેશ આપું છું, પ્રવચન આપું છું, તો પ્રવચન આપવું એ મારું કૌશલ્ય છે, મારી સ્કિલ છે. કામાસ્વામી પાસે એના બિઝનેસની સ્કિલ હતી, કમલા પાસે એનું રૂપ, વેચીને ધન એકત્રિત કરવાની સ્કિલ હતી, પુરુષોને આકર્ષિત કરીને એની પાસેથી એમને સુખ આપીને, શારીરિક સુખ આપીને કરવાની સ્કિલ છે. આપણો નાયક પહેલા બ્રાહ્મણ હતો. તો જે બ્રાહ્મણ હતો અને ત્યાં એને મંત્રો શીખ્યો, યજ્ઞ શીખ્યો, ઉપવાસ કરતા શીખ્યો, જે કંઈ કરવાનું હતું એ જે શીખ્યો, તો એ એની સ્કિલ હતી, કૌશલ્ય હતું. તો એ સ્કિલ એ ત્યાંથી શીખ્યો. પછી સાધુઓ પાસે ગયો, તો સાધુઓની સ્કિલ હતી, કૌશલ્ય હતું, એ શીખ્યો. બુદ્ધ પાસે ગયો, તો બુદ્ધને એને જાણ્યા, ઓળખ્યા. તો એને બુદ્ધને પણ જોયું કે બુદ્ધ પાસે પૂર્ણતા છે, બુદ્ધ પૂર્ણતાને પામી ચૂક્યા છે, પણ મારે ત્યાં પહોંચવું હોય તો બુદ્ધ મને સ્કિલ આપી શકશે, મને કૌશલ્ય શીખવાડશે,
પણ કૌશલ્ય તો હું આગળથી શીખતો જ આવ્યો છું અને મારે અહીંયા અટકવું નથી. એટલે બુદ્ધ પાસેથી નીકળી અને એ નાવિકને મળ્યો. નાવિક ને પણ એ સ્કિલના અર્થમાં જોયો છે, કૌશલ્યના અર્થમાં એને જોયો કે નાવિક પાસે પણ કૌશલ્ય છે. એ અર્થમાં હજુ એને ઓળખે છે. ત્યાંથી એ કમલા પાસે ગયો અને રામાસ્વામી. તો આ એની યાત્રા છે અને આ યાત્રા એ કૌશલ્યની યાત્રા છે. અહીંયા આવીને અટક્યો છે. આ કમલા અને રામાસ્વામીની વચ્ચે આપણો નાયક બેઠો છે. તો દરેક પાસે પોતાની એક સ્કિલ હતી અને આ સ્કિલ સિદ્ધાર્થે જાણી હતી. બીજી બાજુ આપણે એને અહીંયા જોઈએ તો એને આપણે સમાધાન કહી શકીએ. માનસ પૂર્ણતા ક્યારે પામે? સમાધાનિત. હું તમને કહું છું વારંવાર, તો સમાધાનિત. તો સમાધાનિત ને આપણે બીજા અર્થમાં પેલેનિયન સોલ્યુશન આપણે કહી શકીએ. તો પેલેનિયન સોલ્યુશન એ એવો માનસ કે પેલેનિયન સોલ્યુશન હોય તો સ્વયં પ્રતિ વિશ્વાસ, સમાધાન, જેને સમજણ કહેવાય, સમજણ પ્રાપ્ત કરેલો માનસ. તો અહીંયા આ વસ્તુ આપણો નાયક શીખી ચૂક્યો છે. અહીંયા એ એની ઇન્દ્રિયો ને સંયમમાં રાખી શકે છે. એ રાખી શકતો હતો, ઉપવાસ કરી શકતો હતો, આ બધું કરતો હતો. હવે એનો જે ઇન્દ્રિયો પરનો કાબુ હતો હવે દૂર થયો છે. એનો સંયમ નથી રહ્યો. અને આપણે આગળ જોઈએ તો મહારાજ, જે સમાધાન માટે શબ્દ વાપર્યો કયો છે? પેલેનિયલ સોલ્યુશન. કમલાની સાથે એ સંવાદ કરે છે. આખરી સંવાદ આખરી પેરેગ્રાફમાં છે કે કમલા એને એમ કે છે કે અત્યાર સુધી જેટલા પ્રેમીઓ અહીં આવ્યા તેમાં તું શ્રેષ્ઠ છું. સિદ્ધાર્થને કહ્યું બધા કરતા વધુ સશક્ત, વધુ ચપળ, વધુ અનુકૂળ, અને મારી કલા તો સાથે શીખ્યો છું. સિદ્ધાર્થ, હું પ્રૌઢ થઈશ ત્યારે તારાથી જ સંતાન મેળવીશ, અને છતાં પ્રિય, તું જ તો સાધુ રહ્યો. તું સાચે જ મને ચાહતો નથી, તું કોઈને ચાહતો નથી. આ સાચું નથી. સિદ્ધાર્થ કમલા પાસેથી શરીર સુખ મેળવે છે, આનંદ મેળવે છે. કમલાને પણ એમ લાગે છે કે કદાચ એકાદ દિવસ એના સંતાનની હું માતા બનીશ. પણ હવે સિદ્ધાર્થ અહીંયા રહેવા માંગતો નથી, એની પાસે રહેવા માંગતો નથી. અને એટલે જ કે છે, હશે કદાચ હું પણ તારા જેવો જ છું. તું પણ કોઈને ચાહી શકતી નથી નિરંતર. તું પ્રેમનું એક કલા વિલાસ તરીકે કેવી રીતે આચરણ કરી શકે? કદાચ આપણા જેવા લોકો ચાહી શકતા જ નથી. સામાન્ય લોકો ચાહી જ શકે, તે જ તેમનું રહસ્ય છે.
અને આ વાક્ય ખૂબ ઊંડો ગુદાર્થ સમજાવી જાય છે. કમલાને હજુ વિશ્વાસ છે કે સિદ્ધાર્થ ના બાળકની હું માં બનીશ, અને એકદમ ઠંડા કલેજો હશે કદાચ, હું પણ તારા જેવો જ છું. એક વેશ્યા, એક ગણિકા કોઈને પ્રેમ કરે ખરી? એ કોઈને પ્રેમ નથી કરતી. એની પાસે જે પુરુષ આવે દરેક પુરુષને એમ જ કહેતી હોય છે કે આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ, તું મારો શ્રેષ્ઠ પુરુષ છું. બીજો આવે તો એને પણ એ જ કહેશે, ત્રીજો આવશે એને પણ. હજારો પુરુષોને એક જ શબ્દો કહે છે, છતાં કોઈની નથી થતી, અને કોઈ એનું પણ નથી થતું. અને અહીંયા સિદ્ધાર્થ એ જ કહે છે કે તને એવું લાગે છે કમલા કે તું કોઈની થઈ શકીશ? અને જો તું એમ માનતે હું તારો થઈ શકીશ તો એ પણ તારો ભ્રમ છે. આ બધું છે એ કૌશલ્ય છે, એ સ્કિલ છે. અને કોઈ પણ સ્કિલમાં એ હજુ ફિટ થયો નથી. એવું નથી એને બધું, એ બધું જ શીખી ચૂક્યો છે, પણ એ બધું સ્કિલ છે. જેને આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ મહારાજ તો બહુ હોશિયાર છે, બહુ જ્ઞાની છે, તો જ્ઞાન હોવું એ સ્કિલ છે. તમને આ બુક સમજાવી અને આટલા 3 વર્ષથી આપણે ચાલે છે, તો એ મારી સ્કિલ છે, મારું કૌશલ્ય છે. એ કૌશલ્યમાંથી સમાધાન, સમજણ એટલે પેરેનિયલ સોલ્યુશન તરફ જવું એ માણસની યાત્રા છે. તો આ યાત્રામાં આપણો સિદ્ધાર્થ ક્યાં પહોંચ્યો? તો આપણો સિદ્ધાર્થ 3 બાબત શીખ્યો. એ હું આપણે લખીને તમને સમજાવી દઉં કે બીજાઓની અયોગ્યતાથી પ્રભાવિત ન થવું. મારી યોગ્યતા બીજાઓની અયોગ્યતાથી પ્રભાવિત ન થવું મારી યોગ્યતા. કોઈની અયોગ્યતાથી આપણે પ્રભાવિત ન થવું એ મારી યોગ્યતા છે. અને બીજાઓની અયોગ્યતાથી પ્રભાવિત થવું મારી અયોગ્યતા છે. આ વસ્તુ સિદ્ધાર્થ સમજી ચૂક્યો છે કે બીજાઓની અયોગ્યતાથી પ્રભાવિત ન થવું એ મારી યોગ્યતા છે. આપણી યોગ્યતા કઈ? તો કોઈની અયોગ્યતાથી પ્રભાવિત થવું નહીં, અને કોઈની અયોગ્યતાથી પ્રભાવિત થઈ એ મારી અયોગ્યતા છે. એટલે ત્રીજી બાબત, એટલે કે અપ્રભાવિત થવું એ જ ક્ષમા. આ 3 બાબત આપણો નાયક જાણી ચૂક્યો છે, સમજી ચૂક્યો છે, એની યાત્રા અહીંયા પહોંચી છે. અત્યારે આપણે અહીંયા જોયું 8 દિવસ સુધીમાં
આપણે આટલી સિદ્ધાર્થ સાથેની યાત્રામાં કે સિદ્ધાર્થ ક્યાંય ફીટ બેઠો નથી, તો કે કોઈના કૌશલ્યથી એ નથી અપ્રભાવિત થયો, પ્રભાવિત થયો, એ તટસ્થ રહ્યો છે. બ્રાહ્મણ હતો, બ્રાહ્મણ તરીકે એને જે કર્મ કર્યું, લોકોએ એને જે રીતે જોયો, વખાણ કર્યા કે તું ખૂબ આગળ નીકળી ચૂક્યો છું, તો પણ એને એના જીવનમાં કઈ ફેર ના પડ્યો. એને એમ લાગ્યું કે આ બધું કરવાથી મને કઈ નહીં મળે, એટલે સાધુઓ પાસે ગયો. સાધુઓ પાસેથી પણ એને કઈ ન મળ્યું. બુદ્ધ પાસે ગયો, નાવિક પાસે ગયો, કમલા પાસે, રામાસ્વામી, અને હવે આપણો સિદ્ધાર્થ. સંસાર. આપણે નવું પ્રકરણ શરૂ કરીએ તો કે ઘણા લાંબા સમયથી સિદ્ધાર્થ જે જીવન જીવતો હતો તે તદ્દન કૃત્રિમ હતું. એ જીવન સાથે તેનું કોઈ વાસ્તવિક જોડાણ ન હતું. સાધુ જીવનના વર્ષોમાં તેને જે ઇન્દ્રિયોનું દમન કર્યું હતું તે પુનઃજાગૃત થઈ હતી. સાધુ તરીકે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, મનને વશમાં કરવું, આ કરવું, ધ્યાન કરવું, સાધના કરવી, તો એ હવે રહ્યું નથી. હવે એને ઇન્દ્રિયો જાગૃત, વૈભવ અને સત્તાનો સ્વાદ ચાખ્યો હતો, છતાં હૃદયમાં તો સાધુ રહ્યો. તો આપણે જેને સાધુપણું કહીએ, સંન્યાસપણું કહીએ, તો કે ભાઈ એને ઇન્દ્રિય માં એને સંયમ જાળવવો પડે. હવે તો એક વેશ્યા પાસે જાય છે, એની સાથે શરીર સુખ ભોગવે છે. એને બધો વૈભવ, સત્તાનો સ્વાદ બધો ચાખી લીધો. એ ધનવાન થયો, પૈસા વાળો થયો, વેપારી બન્યો, અને છતાં હૃદયથી સાધુ રહ્યો. તો સાધુપણું ઇન્દ્રિયમાં નથી, સાધુપણું હૃદયમાં છે, સ્વયંના આચરણમાં છે. ચાલાક કમલા આ સમજી ચૂકી હતી. તેનું જીવન હંમેશા ચિંતન, પ્રતીક્ષા તથા ઉપવાસ પ્રેરિત હતું. આનું જીવન કમલા પણ જાણી ચૂકી હતી કે આ બહુ ચાલાક માણસ છે. ભલે એ મારી સાથે આવે છે, પણ કદાચ કાલે નહીં પણ આવે. જો એ સાધુઓને છોડી ચૂક્યો છે, પોતાના બ્રાહ્મણપણાને છોડી ચૂક્યો છે, બુદ્ધ જેવાને છોડી ચૂક્યો છે, તો કદાચ કાલે મને પણ છોડીને જતો રહી શકશે. એ ચિંતન, પ્રતીક્ષા અને ઉપવાસ પ્રેરિત હતું. કેમ? તો કે એને એનું પૂર્વ જીવન ક્યાંથી શરૂ કર્યું હતું? કે ઉપવાસ, ચિંતન, મનન, અભ્યાસમાંથી એને જે શરૂ કર્યું હતું એ હજુ એનું ગયું નથી. એનો અભ્યાસ કરવાની વૃત્તિ એની ગઈ નથી. તો વિશ્વના લોકો, સામાન્ય લોકો હજુ પણ તેનાથી અને એ લોકોથી અળગો હતો. એને આ બધું જ કર્યું, પણ સામાન્ય લોકો એને સમજી શક્યા નથી, અને એ પણ લોકોથી અળગો રહ્યો. એટલે કે સમાજ જે રીતે જે રસ્તા પર જઈ રહ્યો છે, હું વારંવાર કહું છું કે જહાજ કઈ દિશામાં જાય છે, એની ખબર હોવી જોઈએ. લોકો ક્યાં જાય છે એની ખબર સિદ્ધાર્થને હતી, અને સિદ્ધાર્થે શું કરવું જોઈએ એ એને ખબર હતી. એટલે એ હજુ પણ લોકો જે રસ્તે જાય છે એ રસ્તે હજુ પણ ગયો નથી. આપણે જોઈએ છે આગળ કે પાછળ જોયું આપણે કે વેપારીઓની સાથે એ રામાસ્વામી વેપાર કરવા નીકળ્યો ત્યારે રામાસ્વામી પણ એમ કહે કે તું હજુ કાચો છું. આ ગામમાંથી તને ₹1 વેપાર મળ્યો નહીં, અનાજ મળ્યું નહીં, એ લોકોએ બીજાને વેચી દીધું, અને તું ત્યાં અઠવાડિયું રહીને આવ્યો, 10 દિવસ તે ટાઈમ બગાડ્યો. તો એ કોઈની અયોગ્યતાથી પ્રભાવિત થયો નહોતો. એમને વેચી દીધો તો કઈ વાંધો નહીં, પણ એમની સાથે રહેવા ગયો હતો. એ એને યોગ્યતા શું હતી એને સાબિત કરવાની હતી. એ યોગ્યતા ગામવાળાઓ સાબિત કરવાની નહોતી. એટલે જ અપ્રભાવિત થવું એ જ ક્ષમા. એ આ કક્ષા સુધી પહોંચ્યો છે, પણ હજુ યાત્રામાં એ પાછળ છે. એટલે કે વર્ષો વીતતા ગયા, સુખ અને વૈભવને કારણે એ સમય કેવી રીતે પસાર થયો તેની નોંધ સિદ્ધાર્થ ભાગ્યે જ લઈ શક્યો.
તે ધનિક બન્યો. તેની પાસે પોતાનું ઘર હતું, દાસ દાસીઓ, નગરના પાદરે, નદી કિનારે પોતાનું ઉદ્યાન હતું. લોકોને તે ગમતો અને નાનાની કે સલાહની જરૂર હોય ત્યારે લોકો તેની પાસે આવતા. કમલા અપવાદ સિવાય તેને કોઈ નિકટના મિત્રો ન હતા. એની એક નિકટની મિત્ર માત્ર કમલા હતી. કદાચ સુખ દુઃખની વાતો કરવા જતો હશે, કમલા એને સાંભળતી હશે, સમજતી હશે. અને યુવાનીના દિવસોમાં, ગૌતમના ઉપદેશના એ દિવસોમાં, ગોવિંદથી છૂટા પડ્યા પછી ના દિવસોમાં તેને જે જાગૃતિ અનુભવી હતી, ગુરુઓ શાસ્ત્રો વિના એકલા આગળ વધવાનો જે ગર્વ અનુભવ્યો હતો અને પોતાના અંતરનો દિવ્ય અવાજ સાંભળવાની જે તત્પરતા અનુભવી હતી, એ બધું હવે માત્ર સ્મૃતિ બની ગયું, પસાર થઈ ગયું હતું. જ્ઞાનનું જે પવિત્ર ઝરણું એક સમય તેની નજીક હતું, તેના અંતરમાં સ્પષ્ટ રીતે સંભળાતું હતું, તે હવે દૂર ચાલ્યું ગયું હતું અને માત્ર તેનો ધીમો સ્વર સંભળાતો હતો. અલબત્ત તે સાધુઓ પાસેથી જે શીખ્યો હતો, ગૌતમ પાસેથી શીખ્યો હતો, પિતા અને બ્રાહ્મણો પાસેથી શીખ્યો હતો, એ બધું તો ઘણા સમયથી તેની પાસે હતું. જેમ કે સંતુલિત જીવન, ચિંતનનો આનંદ, ધ્યાન, શરીર અને ચેતનાથી પર શાશ્વત આત્માનું જ્ઞાન, આમાંનું ઘણું બધું તેને જાળવી રાખ્યું હતું અને કેટલું ભૂસાઈ ગયું હતું. હવે એના જીવનમાં એક નવો મોડ આવે છે. જે બધું એને મેળવ્યું હતું, જ્યાં આગળ વધ્યો હતો, એ ઘણું બધું એ કદાચ ભૂલી ગયો છે, કેટલું જાળવી રાખ્યું છે. અને જે જાળવી રાખ્યું છે, ત્યાં 3 બાબતો એને જાળવી રાખી છે. એ તટસ્થ રહે છે દરેક નિર્ણયમાં. એ પોતાની જાતને જુએ છે, મારે શું કરવું એ જુએ છે. દુનિયા શું કહે છે જોતો નથી, એને એની પરવા નથી. અને એમ એનું જીવન ચાલે છે. વ્યવસાય કેમ ચલાવવો, લોકો પર સત્તા કેમ વાપરવી, ત્રિસંગમાં કેવી રીતે આનંદ મેળવવો, તે સિદ્ધાર્થ શીખી ગયો હતો. એટલું જ નહીં, પણ સુંદર વસ્ત્રો પહેરવા, સેવકોને આજ્ઞા આપવી, સુગંધિત પાણીમાં સ્નાન કરવું પણ હવે તેને ફાવી ગયું હતું. મિષ્ટાન તથા કાળજીપૂર્વક તૈયાર કરેલી વાનગીઓ, માછલી, માંસ, મરઘી, સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ વગેરે ખાવા લાગ્યો હતો. મદિરાનું સેવન કરતો, જેના કારણે નશામાં રહેતો અને જીવનની બધી મહત્વની બાબતો ભૂલી જતો. તે શતરંજ રમતા શીખ્યો, નર્તકોના નૃત્ય જોવા લાગ્યો, પાલખીમાં બેસી સવારી કરતો, સુવાળી પથારી પર સૂતાવાનું શીખી ગયો હતો. તો એ જેમ વૈભવી લોકો કરે છે, એ બધું એ શીખતો ગયો, જાણતો ગયો અને ધીરે ધીરે અદ્રશ્યપણે તેના ઉપવાસ થતા, ગુરુતા ગ્રંથિ ઓછા થતા, ધીમે ધીમે તેની સમૃદ્ધિ વધતા સિદ્ધાર્થમાં પણ સામાન્ય લોકો જેવી લાક્ષણિક બાલિશતાઓ અને ચિંતાઓએ પગ પેસારો કર્યો. અને છતાં તે અન્ય સામાન્ય લોકોની ઈર્ષા કરતો. જેટલો વધુ તેના જેવા બનતો ગયો, તેમ વધુ તેમની ઈર્ષા કરતો. હવે એ માણસ સામાન્ય માનવ બનતો ગયો. ધીરે 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 જેમ એક શ્રેષ્ઠ સાધુ હતો, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ હતો, તત્વચિંતક હતો, જ્ઞાની હતો, હવે એ સામાન્ય માણસની જેમ બનતો ગયો. એનામાં ઈર્ષા આવતી ગઈ. જેમ જેમ એની પાસે ધન વધ્યું, સંપત્તિ વધી, સત્તા વધી, એમ એની ગુરુતા ગ્રંથિ, હું મોટો છું, પેલા કરતા જુદો છું, તો આ આવતું ગયું. અને આજે આપણે એક નાનકડી બીજી વાત કરી લઈએ. હવે સિદ્ધાર્થ ક્યાં જઈ રહ્યો છે અને આપણે શું જોવાના છે આગળ? આપણા સૌના જીવનની આ બાબત છે અને આપણા સૌને લાગુ પડે. સંબંધોમાં અધિકાર. આપણે બધું કરીએ છીએ, પણ સંબંધોમાં આપણે જીવીએ છીએ ખરા,
પણ સંબંધોને આપણે સમજી શક્યા નથી. અને માનવ જાત દુઃખી થતી હોય તો આ સંબંધોમાં દુઃખી થાય છે. આપણે અટવાયા છે ક્યાં? સંબંધોમાં. આપણો નાયક અટવાયો છે સંબંધોમાં. કોની સાથેના સંબંધો? તો મૂળ સંબંધોમાં એ પહેલા બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો. પછી સંન્યાસી બન્યો, બુદ્ધ પાસે ગયો, અને અહીંયા એની પાસે એક મિત્ર પણ હતો. એને બીજો નાવિકને પણ મિત્ર બનાવ્યો, કમલાને પણ મિત્ર બનાવી, અને રામાસ્વામી. તો સૌથી શ્રેષ્ઠ સંબંધો કયા? જીવનમાં શ્રેષ્ઠ સંબંધો કયા? મેં તમને પહેલા લગભગ 4 મહિના થયા હશે, પુણ્યાદ હતો ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું કે આપણે લગ્ન કેમ કર્યા. અને મેં એનો જવાબ નહોતો આપ્યો, ને આજે નહીં આપું, કદાચ હજુ વાર લાગશે. પણ લગ્ન બધાએ કેમ કર્યા? કોઈને ખબર નથી લગ્ન કેમ કર્યા, અને છતાં બધા પરણેલા છે. અહીંયા મારા હોલમાં બેઠેલા છે, બરાબર, 2 ટેનિયા સિવાય બધા પરણેલા છે. અને એમાં મારા સિવાય કોઈને ખબર નથી. ગીતાભાઈ કેમ પરણ્યા એને ખબર નથી. તો સંબંધોમાં અધિકાર, બરાબર. આપણી પાસે આ સંબંધોમાં જે અધિકાર છે આપણે એને જાણી શક્યા નથી. આપણી પાસે કૌશલ્ય છે, એટલે સ્કિલ છે, પણ આ સ્કિલ જીવન જીવવાના કામમાં આવે, જીવવાના કામમાં આવે, ને જીવતા રહેવાના કામમાં આવે. જીવતા રહેવાના કામમાં આવે. તમે ડોક્ટર થયા હોય તો પૈસા વધારે કમાઈ શકો, મોટો બંગલો લઈ શકો. મોટા વેપારી હો, વધારે પૈસા આવે, મોટો બંગલો લો. વધારે પૈસા આવે, બીજા 2 બંગલા લો, ગાર્ડન લો, સ્વિમિંગ પુલ વાળો લો, તલાવ વાળો મોટો બંગલો લો, બોટ લો, 2-4 ચાર્ટર પ્લેન તમે વસાવી શકો. પણ એથી જીવન મળે ખરું? તો સ્કિલ અહીંયા છે. એ બધું થવા છતાં આપણું જીવન ક્યાં જાય? મારી પાસે આ છે, મારી પાસે આ છે, મારી પાસે આ છે. તો આપણી પાસે આપણે આપણી વસ્તુઓનું આપણે પ્રદર્શન કરી શકીએ, બરોબર છે. અને એની સંબંધોમાં એની વેલ્યુ કેટલી? તો સંબંધોમાં એની વેલ્યુ, મનિકા નહીં બેઠા જેમ કે 0. એટલે લગ્ન કેમ કર્યા? તો કે સમજ પડી નહીં, બરોબર. સમજ પડી નહીં. હવે આ સમજ પડી નહીં, અને પછી આપણે કહીએ કે અમને દુઃખ છે, અમે દુઃખી છીએ, તો એના માટે કારણ આપો. આપણી પાસે કારણ નથી. આપણો સિદ્ધાર્થ, આપણો નાયક, એ પણ દુઃખી છે, એને પણ સમજ પડતી નથી, બરોબર છે. એની પાસે એનું કૌશલ્ય એને પ્રાપ્ત કર્યું,
એની પાસે એની સ્કિલ હતી, પણ સ્કિલ એ તો જીવતા રહેવા માટેના અર્થમાં હતી. હવે જીવતા રહેવાના અર્થમાં એ તો પૂરી થઈ ગઈ, પણ હવે એને જીવન જીવવું છે તો શું કરવું પડે? બરોબર છે. તો જીવન જીવવા માટે મેં તમને પહેલા પ્રશ્ન પૂછ્યો કે લગ્ન કેમ કર્યા, અને જેમના નથી થયા, કદાચ અહીંયા બેઠા છે, કદાચ કોઈ કશે તો કેમ કરવા? તો તમે લગ્ન જીવ્યા કે દુઃખી થયા? નૈના બેન કે જીવન જીવવા માટે. તો તમે તો જીવ્યા નથી, અને આપણે જીવ્યા નથી, અને છોકરાને કે બેટા તું પૈણી જા, તું પૈણી જા, કે તું સુખી થઈશ. એટલે લડવા. એક બેને એવું કહ્યું તું કે કેમ લગ્ન કરતો? કે લડવા માટે. કોક તો જોયે લડવા. એટલે ભાઈ કેમેરો ભાઈ બધાને હશે તો ખબર પડે, બધા જોઈ બેઠા છે. તો લગ્ન કેમ કરવા? અને ન્યૂ જર્સીના કાર્યક્રમમાં મેં કહ્યું હતું કે 4 પ્રશ્નો છે, અને 4 પ્રશ્નો જવાબ મળી જાય તો જ લગ્ન કરવાની, તો કરવાની. બરોબર. તો સંબંધોમાં અધિકાર, તો સૌથી પહેલા સંબંધ કયા આવે? પતિ પત્ની. પતિ પત્ની. તો આ સંબંધો છે, પતિ પત્નીનો સંબંધ એ મહત્વનો સંબંધ છે. આપણે આ સંબંધને જાણવાનો છે, અને આખા આ પ્રકરણમાં આપણે આની ઉપર આવતા પ્રકરણમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો પતિ પત્નીના સંબંધમાં તો સંબંધ નર નથી, નારી નથી. જે સંબંધ છે એ નર નથી કે નારી નથી. અને એવા સંબંધને આપણે જાણવાના છે, અને આપણો નાયક હવે લગ્ન કરવાનો છે. એ લગ્ન કરવાનો છે. આ પ્રકરણમાં આપણો નાયક હવે લગ્ન કરશે. એ સંબંધને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એની જિજ્ઞાસા છે, એને હવે સમાજને જાણવો છે, જોવો છે. હવે ત્યાગી નથી. અને હું બીજા શબ્દો કહું, એ ભોગી પણ નથી. ભલે એને એક ગણિકા પાસે જઈને એને ભોગ ભોગવવાનું એ શીખી ગયો, ઇન્દ્રિય સુખ એ શીખી ગયો છે, પણ છતાં એ ભોગી નથી. એ ભોગી નથી. કેમ? તો કે એની જે કક્ષા ઉપર છે ત્યાં એ એટલું શીખી શક્યો છે કે કશાથી પ્રભાવિત થવું નહીં. એ મારી યોગ્યતા છે, અને એ ક્ષમા છે, એને આપણે ક્ષમા કહી શકીએ. અને સિદ્ધાર્થ આ કક્ષા ઉપર છે. સંતો આપણે પણ આ સંબંધોને આપણે જાણવાના છે. સંબંધોમાં અધિકાર, આ સંબંધ આવે. સંબંધો કયા આવે? તો પિતા પુત્રનો સંબંધ આવે, માતા પિતાનો સંબંધ આવે, ભાઈ બહેનનો સંબંધ આવે, મિત્રતાનો સંબંધ આવે, મિત્રનો સંબંધ આવે. તો સંબંધો અનેક પ્રકારના છે, અને આ સંબંધોમાં આપણે કયા અધિકારપૂર્વક જીવવું, એ અધિકારની જો આપણને સમજણ નથી તો જીવન જીવવાની માથાકૂટ શરૂ થાય. અને આ માથાકૂટ શરૂ થાય અને આપણે એ માથાકૂટમાં ભૂલા પડીએ છીએ. આપણે સંબંધોને જોઈએ છે ક્યાંથી?
તો કે આપણે સંબંધોને 5 ઇન્દ્રિયો થકી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જોવાથી, સ્પર્શ કરવાથી, સ્વાદથી, ગંધથી, સાંભળવાથી આપણે સંબંધોને ઓળખીએ છીએ. અને આ સંબંધ એ ક્ષણિક સંબંધ છે. એ સંબંધમાં ક્ષણિક સુખ છે, નિરંતરતા જોઈએ છે, નિરંતરતા મળતી નથી. અને એટલે જ આ સંબંધોમાં આપણે જે પાછા રહી ગયા તો એ ઇન્દ્રિય સુખથી સંબંધોને ઓળખી ન શકાય. અને આ જ વિષય પર આપણે આવતા ભક્ત મિલનમાં વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરીશું. તો સંબંધોની ઓળખાણ ઇન્દ્રિય સુખથી પર છે. ઇન્દ્રિય સુખથી સંબંધોમાં ઓળખાણ, અધિકાર, વિશ્વાસ આવી શકે નહીં, એની સમજણ ના આવે. એટલે સંબંધની વચ્ચે સુખ ની સાથે એક ગેપ છે, એક ખાલી જગ્યા છે. બસ એ ખાલી જગ્યા કઈ, જો એ ખાલી જગ્યા પૂરાય તો નિરંતર સુખ આપણે જાણી શકીએ. તો આવતા ભક્ત મિલનમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતોને રામ કબીર. માઇક ચાલુ કર. માઇક ચાલુ કરતા રહો અને આપણું માઇક બંધ કરી દો. રામ કબીર. આજે આપણે સિદ્ધાર્થની નવલકથામાં લોકોની વચ્ચેથી નીકળીને સંસાર નામનું જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટરમાં આવ્યા. અને સિદ્ધાર્થ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ રહ્યો છે. એ ક્યાં બેઠો છે એ આપણને પ્રેમચંદ મહારાજે કહ્યું કે એ એવી એક જગ્યા પર બેઠો છે કે જે જગ્યા ઉપર એ ન્યુટ્રલ રહી શકે છે, ન્યુટ્રલ ઝોનમાં રહી શકે છે. એટલે કે કશાથી પ્રભાવિત નથી થતો. પણ હા, ધીમે ધીમે કરતો એ ભોગોમાં પડ્યો છે, પણ એ ભોગી નથી. એ ત્યાગી પણ નથી, કારણ કે એને ત્યાગ પણ જે કર્યો હતો એ દરેકનો પાછળને સ્વીકાર પણ ચાલુ કર્યો. અને એક એવી જગ્યા પર આવીને બેઠો છે કે જે જગ્યા ઉપર થી એ ક્યાં જઈ શકશે, કારણ કે એને જે નિરંતર સુખ પામવું છે એ કેવી રીતે પામી શકશે, એ સમાધાન ક્યાં આગળથી એને પ્રાપ્ત થશે, એ તો જો આપણને આગળના ચેપ્ટરમાં ખબર પડશે. કારણ કે જ્યારે પણ આ બુક પૂરી થશે તે પહેલા આપણને ખબર છે કે એને એના જીવનમાં બદલાવ આવવાનો છે, પરિવર્તન આવવાનો છે, ઘણું બધું આવવાનું છે. અને એ જે સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાનો એ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે એ સ્થિતિ પણ એ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. અને એ તો પ્રાપ્ત કરશે, સાથે સાથે એના મિત્ર ગોવિંદને પણ એ પ્રાપ્ત કરાવવાનો છે. તો એની યાત્રા છે, એ યાત્રા તો 100% ચાલુ રહેશે. આજે મહારાજે એક શબ્દ વાપર્યો હતો, પેરેનિયલ. સમાધાન વખત આઈ થિંક એ શબ્દ વાપર્યો હતો. એટલે જે પેરેનિયલ જે શબ્દ છે એ પેરેનિયલ શબ્દમાં કંઈક જીવનમાં તમે એવું કરો કે જે વસ્તુ ફરીથી પાછી એ કર્યાથી તમને એ રિકર થયા કરે, એનું એ જ પરિણામ મળ્યા કરે. આપણે પેલું બૂમરેંગ નામનું એક શસ્ત્ર છે. બૂમરેંગ એટલે કે એક એવું શસ્ત્ર કે જેને તમે મારો તો એ પાછું તમારી જ પાસે આવે. એને આપણે રિકર કહી શકાય. આપણે લોકો પોતાના ગાર્ડન ઊભા કરીએ છીએ. ગાર્ડનની અંદર 2 પ્રકારના છોડવા હોય છે. એક છોડવો છે એન્યુઅલ, નું જીવન બહુ લાંબુ ના હોય. એ હોય એન્યુઅલ, એટલે કે તમારે દર વર્ષે નવો રોપવો જ પડે. અને બીજા હોય છે આ પેરેનિયલ, જેની વાત કદાચ મહારાજે આપણને કરી. અને જે પેરેનિયલ છે એ પેરેનિયલ એવો છોડવો છે કે જે વારે ઘડીએ રિકર થાય, એ ફરી પાછો ઉદ્ભવ થાય.
એનું વાતાવરણ એ જ હોય, એની જમીન એ જ હોય, એનું બી પણ એટલું સ્ટ્રોંગ રહ્યું હોય, અને એ વારે ઘડી આવે. આપણને ખબર છે કે ઘણા બધા છોડ શિયાળાની અંદર આપણે ત્યાં આગળ મરી જાય છે, પણ ફરી પાછા જીવતા થઈ જાય છે. તો જેની અંદર એ રિકર થવાની જે શક્તિ હોય, એ જે સમાધાની છે, એની વાત પ્રેમચંદ મહારાજે આજે આપણને કરી. અને જે સંબંધોની વાત કરી, એ સંબંધોની અંદર જે કોમ્પ્લેક્સિટી છે, જેને કહીએ કે જે વધારે ને વધારે જે ઊંડાણ અને ગૂઢ વસ્તુઓ જે સંબંધોની અંદર છે, એ સંબંધોની વાત ફરી પાછા આપણે આવતા વખતે કરીશું. તો સંતો, એ રીતે આપણે ભક્ત મિલન ચાલુ રહેશે. ચેપ્ટરનું નામ છે સંસાર. ફરીથી પાછું આ ચેપ્ટરને વાંચવાનું ચાલુ કરજો. આજે આપણે ખાસા એવા પાના કૂદ્યા છે એના, અને ઘણું બધું એની અંદર જે સ્ટેટમેન્ટ, આજે જેટલા પણ સ્ટેટમેન્ટ મહારાજે વાંચ્યા છે, એ દરેકે દરેક સ્ટેટમેન્ટમાંથી કંઈક શીખવાનું છે. કારણ કે આ દરેક સ્ટેટમેન્ટ કદાચ આપણી યાત્રાનો એક નાનો તો ભાગ પણ હોઈ શકે. આપણે ક્ષણિક કે અડધો કલાક, 2 કલાક, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ આપણે એ સ્થિતિમાં રહી ચૂક્યા હોઈએ કે ઘણી વખત આપણને એવું લાગે કે આવું તો હું છેલ્લા 25 વર્ષથી પણ કરી રહ્યો છું. કદાચ એવું પણ આપણને લાગે. તો હંમેશા આ જે લખાણ હરમન હેસે લખ્યું છે, એ લખાણને આપણે પોતાના જીવનની સાથે પણ કમ્પેર કરીએ, એને મૂલવીએ, તત્વચિંતન કરીએ. જે કાર્ય સિદ્ધાર્થ કરી રહ્યો છે એ આપણે કરીએ, તો ધીમે ધીમે કરતા આપણે પણ પ્રશ્નો પૂછતા થઈએ, સંવાદ કરતા થઈએ, અને કંઈક જીવનનો મર્મ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ જ આ ભક્ત મિલનનો હેતુ છે. આજ આ સિદ્ધાર્થ નામનું પુસ્તક આપણે હાથમાં લીધો છે, તેનો હેતુ છે સંતો. તો ચોક્કસ એને વાંચીએ, તૈયાર થઈએ. ફરી પાછા આવતા મહિને ભક્ત મિલનમાં આની વાતો કરીશું. આવતીકાલથી 1 વીક આપણે હેત કૃપા ને સમર્પિત એ વીક છે. આપણી પોતાની અનુભૂતિની વાતો કરવાના છે. 5 વર્ષથી આપણે આ પડથારો ચાલે છે. ઈ પડથારાથી આપણે કેટલા પ્રભાવિત થયા, આપણા જીવનમાં કેટલું પરિવર્તન આવ્યું, હેત કૃપાએ જગદીશ મહારાજ કાંતાબાઈ આપણા જીવનમાં શું લાવ્યા, શું આપણને આપ્યું, શું અનુભવો થયા. એમને લખેલા સારા પુસ્તકોનું કદાચ કોઈક વાક્ય તમને ટચ કરી ગયું હોય, કોઈક ફકરો ટચ કરી ગયો હોય. આપણે અહીંયા બહુ લાંબુ વાંચન નથી લેવું, પણ જે તમને ટચ કરી ગયું હોય તો ચોક્કસ એ પણ તમે થોડું ઘણું વાંચી શકો. કંઈક કીર્તન તમને ટચ કરી ગયું હોય, અને કીર્તનના થકી તમારું પોતાનું જીવન પણ બદલાયું હોય, સુધર્યું હોય, તો એની પણ વાત કરી શકાય. તો આપણે 5 દિવસ માટે, અને પાછો શનિ રવિ પણ આપણો પ્રતિસાદનો જ દિવસ છે, તો આપણું આવતું આખું અઠવાડિયું આની અંદર આપણે કાઢવાના છે. આપણા બધાના પ્રતિસાદથી જ આ કાર્યક્રમ થવાનો છે. અહીં આગળથી પ્રવચનો મોટાભાગે કરવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરવામાં આવવાનો નથી. તો આપણે પોતે આપણો જે પ્રેમ છે, એ પ્રેમ એક્સપ્રેસ કરીશું, એને વર્ણવિત કરીશું, એનાથી શું ફેર પડ્યો છે. સિમ્પલ દાખલા હશે ઘણા, તો પણ આપણને એકબીજાને સમજવા માટે બહુ જ પૂરતા થઈ રહેશે. તો એ ભાવથી આપણે આવતીકાલથી આ રીતનું આપણે કરીશું. જે આપણે વાંચન લઈએ છીએ, એ વાંચન તો આપણે લેવાનું ચાલુ જ રાખીશું, કારણ કે એ વિચારો તો છે એ આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખવા છે. એટલે પ્રભાતિયાના કીર્તન પછી આપણે જે વાંચન લઈએ છીએ, જે વિચાર કહેતા હોય છે, એ કરીશું જ. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં તો આપણે ટચ નથી કરવાના, એમાં પણ આ જ રીતે કોન્સ્ટન્ટ ચાલશે. તો સંતો આવતા રહેજો, મળતા રહીશું. સર્વે સંતો ભક્તોને સંધ્યાના સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતોને સર્વે ભક્ત સંતોને મિલન ભક્ત રામ મિલન કબીર, સર્વે રામ સંતો કબીર, ભક્તોને સર્વે સંતો રામ ભક્તોને કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, રામ રામ ગોપાળને કબીર, રામ રામ કબીર. કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. કબીર રામ